जय 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 नमोस्तु 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 नमो रहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदेम् वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते उच्छामि समय पाहुर् विनमोऽसुकेवलीभणिम् निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार वंदो परमानंदमय समय सारय विकार। अध्यात्म रसिक कविवर पंडित श्री बनारसी दास जी द्वारा रचित सुंदर एवं समयसार नाटक नामनो ग्रंथ के जेम जगत में कहवाय से कि एक में एक अथवा एक में बे अथवा एक में त्रण अथवा एक में चार एवी जगत में स्कीम होय छे। एवी रीते आ समयसार नाटक ग्रंथ एवा प्रकारनो ग्रंथ छे कि जेना स्वाध्याय करवाना फळमां ग्रंथनु नाम समयसार नाटक है, तो समयसारनो स्वाध्याय तो आवी ज जाय छे। साथे साथे अमृतचंद्र आचार्य देवे जे श्लोक लख्या है ए आपणे क्रमशः जेम जेम स्वाध्याय में आगळ वधीशुं तो एक एक श्लोकना पण आपणे दर्शन करीशुं। तो अमृतचंद्र आचार्य देवना श्लोक कड़शनो पण स्वाध्याय आपणे भेगो थई जशे। साथे साथे त्रीजा नंबर में पांडे राजमलजी साहेबे जे कलश टीका लखी है ए कलश टीकानो आधार लईने आ समयसार नाटकनी रचना थयेली है। आपणे जोईशुं पण खरा पछी छेल्ले जे श्लोक लख्या छे एमां। तो एक प्रकारथी समयसार कलश टीकानो पण आपणने एक भाव ख्याल में आवी जशे, एनो पण स्वाध्याय थई जशे। अने समयसार नाटक तो छे ज एटले एकना स्वाध्याय में चारनो स्वाध्याय आपणने आ थवानो बहु सुंदर ग्रंथ छे। अने पूज्य गुरुदेव श्रीना आ समयसार श्लोक कलश टीका समयसार नाटक बधाना ऊपर अद्भुत व्याख्यान थयेला छे। तो आपणे वारंवार गुरुदेव श्रीना प्रवचनोनो पण स्वाध्यायनो पण आधार लई अने वातने वधारे स्पष्ट रीते समजीशुं। एटले खूब ज एक सुंदर आपणा माटे अवसर छे कि आवा प्रकारना ग्रंथनो स्वाध्याय करवानो आजे अवसर मळ्यो छे। एमां सौथी पहला स्वाध्यायनी अंदर गई कालना स्वाध्याय में आपणे जे आना रचयिता छे ए जे कविवर पंडित श्री बनारसी दासजीना जीवन चरित्रनो आपणे गई काले स्वाध्याय शरू कर्यो हतो। दरेकनी पासे जे मूल ग्रंथ समयसार नाटक छे ने तमारा बधानी पासे पीडीएफ पण आवेली छे। एमां जे ग्रंथ शरू थाय एना पहला आगळ जे प्रस्तावना वगैरह जे आपणे कहीए छीए ने तो त्यां पंडित श्री बनारसी दासजीनुं जीवन चरित्र लखेलुं छे। केम के कोईने एम थाय कि आप क्यांथी वांचता हशो तो आपणे वात करेली पण छे। तमे एनी अंदर जोशो तो पंडितजी साहेबना जीवन चरित्रनो आखो उल्लेख करेल छे। एनी अंदर आपणे गई कालना स्वाध्यायमां थोड़ी चर्चा पण करेली हती। शा माटे आ जीवन चरित्रने समजवुं जरूरी छे तमने बधाने एक वस्तुनो तो चोक्कस ख्याल छे। जेम जे नवलकथा वाँचवाना रसिया होय छे ने नॉवेल वाँचवाना रसिया तो लाइब्रेरी में घणी बधी नवलकथानी पुस्तक होय छे पण एमने जेना ऑथर होय ने कि भाई आ ऑथर छे तो एने ए ऑथरनी मेंटालिटी ख्याल छे
એટલે ખાલી ઓથર જો 1-2 બુક એની વાંચી છે ઓથરની, એટલે મેન્ટાલિટી ખ્યાલ છે કે આ ઓથરની વિચાર શ્રેણી આવી છે, તો એને એક બુક ગમી ગઈ ને, એક બુક એની ગમી ગઈ તો પછી એ ઓથરની બીજી કોઈ બુક હશે ને તો તરત જ એ લાઇબ્રેરીમાંથી એનો હાથ ત્યાં જશે, કેમ કે એની વિચારધારા ખ્યાલ છે. બસ એવી જ રીતે આ જે પંડિત શ્રી બનારસી દાસજીના ચરિત્રને જો આપણે સૌથી પહેલાં સમજીશું ને કે એમના જીવનની અંદર કેવા પ્રકારના પ્રસંગો બન્યા, છતાં પણ એમને આત્માની આરાધના કેવી રીતે કરી, તો જ્યારે જ્યારે પણ આપણે આપણો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીશું એ વખતે સીધી આપણા ચિત્તમાં પંડિતજી બનારસી દાસજીનું એક ચિત્ર પણ આપણા જે કહેવાય ને જ્ઞાનમાં પંડિત શ્રી બનારસી દાસજી પણ આપણા ઊભા થવા જોઈએ. આપણે કેટલી વખતે કહીએ છીએ સમયસાર ગ્રંથનો સ્વાધ્યાય કરતી વખતે દરેક પેજ ઉપર કુંદકુંદ આચાર્ય દેખાવા જોઈએ, અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેખાવા જોઈએ. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકનો સ્વાધ્યાય કરતી વખતે દરેક પેજ ઉપર આપણે ટોડરમલજી સાહેબના દર્શન થવા જોઈએ. દર્શન કહેતા એમનું ચરિત્ર ખ્યાલ આવવું જોઈએ કે જેમના આ જૈન શાસનની પ્રભાવનામાં જેમને પ્રાણોના અંત કરવાનો પ્રસંગ આવી ગયો ને, એવી રીતે આ સમયસાર નાટકના દરેક છંદનો સ્વાધ્યાય કરતી વખતે, દરેક કલશ શ્લોકનો સ્વાધ્યાય કરતી વખતે આપણને પંડિત સાહેબ દેખાવા જોઈએ આપણને. તો એની અંદર તમને વિશુદ્ધિ અલગ થશે, ઘણા ઊંચા પ્રકારના પરિણામ બનશે આપણને. એટલા માટે આપણે એમના ચરિત્રનો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કરેલ છે. કદાચ કોઈને એમ લાગે કે સીધું આપણે ચરિત્ર શું કામ વાંચીએ, આપણે પેલી ગાથાઓ લીધી હોય તો, શ્લોક લીધા હોય તો, પણ એક આપણે એમને પણ વિચારીએ કે ગ્રંથની શરૂઆત કરતાં પહેલાં પણ શા માટે અહીં પ્રસ્તાવના લખી છે, પંડિતજી સાહેબનું જીવન ચરિત્ર શું કામ પહેલાં લખ્યું છે અને પછી છેલ્લે નથી લખ્યું ચરિત્ર, છેલ્લે પહેલું જ લખ્યું છે ચરિત્ર અને પછી ગ્રંથની શરૂઆત થઈ ને, તો એની કંઈક અગત્યતા હશે ને, એની ઉપયોગિતા હશે. અને પછી તો બધા શ્લોકોનો આપણે સ્વાધ્યાય ધરાઈને કરવાનો જ છે. પણ 1-2 વ્યાખ્યાનની અંદર પહેલાં આપણા હૃદયમાં એક વખતે પંડિત શ્રી બનારસી દાસજીની સ્થાપના થઈ જાય, આપણા હૃદયમાં ઘર કરી જાય પંડિત શ્રી બનારસી દાસજી, એવા અંદરમાં 24 કલાક કેટલી વખતે આવો આપણને નામ ખ્યાલ આવે આપણને. એ એક ખૂબ ઉપયોગી વસ્તુ છે આ, બરાબર. તો એની અંદર ગઈકાલના સ્વાધ્યાયમાં આપણે છેલ્લે જોયું હતું, આમાં રોમન લેટરમાં છે ને એક્સ કરેલો છે, પછી ઊભી લીટી છે, પછી એક્સ છે, બરાબર. તો એ પેજ છે, તમે જોજો. એમાં છેલ્લે નીચે લખ્યું છે ને, કરની કો રસ મીટ ગયો, ભયો ન આત્મ સ્વાદ, બરાબર. તો કેમ કે પંડિતજી સાહેબની સ્થિતિ બધી ક્રિયાઓ વગેરેમાં ધાર્મિક અનુષ્ઠાન જે બધા કહેવાય ને એની અંદર લાગેલા હતા, જે આપણે વાંચ્યું પણ ખરું કે જે પહેલાં ભોગવિલાસમાં હતા ને, અને પછી એ જીન મંદિરમાં અષ્ટદ્રવ્ય લઈને જતા હતા, એવા પ્રકારની સ્થિતિ થઈ. પણ પછી શું થયું તો સાંભળજો. આગ્રામાં અર્થમલ્લજી નામના અધ્યાત્મ રસના રસિક એક સજ્જન હતા. કવિવરનો તેમની સાથે વિશેષ સમાગમ રહેતો હતો. તેઓ કવિવરની વિલક્ષણ કાવ્ય શક્તિ જોઈને આનંદિત થયા હતા, પરંતુ તેમની કવિતામાં જો ને કવિવર લખ્યું છે દરેક જગ્યાએ, કવિવરની વિલક્ષણ કાવ્ય શક્તિ એટલે એક અલગ પ્રકારની વિશેષતા હતી, પરંતુ તેમની કવિતામાં આધ્યાત્મિક વિદ્યાનો અભાવ જોઈને કોઈ વાર દુઃખી પણ થતા હતા. અધ્યાત્મ નહોતું. એક દિવસ અવસર પામીને તેમણે કવિવરને પંડિત શ્રી રાજમલજી કૃત સમયસાર ટીકા, જે આપણે સમયસાર કલશ ટીકા કહ્યું ને, એ આપીને કહ્યું કે આપ એક વખત વાંચો અને સત્યની શોધ કરો. તેમણે તે ગ્રંથ કેટલી વખત વાંચ્યો, પણ ગુરુ વિના તેમને અધ્યાત્મનો યથાર્થ માર્ગ સૂઝ્યો નહીં, અને તેઓ નિશ્ચયનયમાં એટલા તલ્લીન થઈ ગયા કે બાહ્ય ક્રિયાઓથી વિરક્ત થવા લાગ્યા. પહેલાં સ્થિતિ એવી હતી ને કે ઉપવાસ, પૂજા, અષ્ટદ્રવ્યથી આ બધું સામાયિક વગેરેની વ્યવહારની ક્રિયામાં હતા, અને પછી આ અધ્યાત્મની વાત મળીને તો પૂરો આશય સમજ્યા નહીં, સ્યાદવાદને સમજ્યા નહીં, એને ભૂલ પડી ગઈ એમની. એટલે લખી શું થયું, જો
કરની કો રસ મીટ ગયો, ભયો ન આત્મ સ્વાદ, ભઈ બનારસી કી દશા, જથા ઊંટ કો પાદ. આ કોને લખ્યું છે? આ લખ્યું છે કોને? પંડિતજીએ સ્વયં લખ્યું છે આ, કે મારી દશા આવી થઈ ગઈ. હા, કરની કો રસ મીટ ગયો. એટલે આ બહારની જે બધી ક્રિયાઓ હતી ને, વ્યવહારની ક્રિયાઓ, હા, હવે અધ્યાત્મના ગ્રંથોમાં તો ડગલે પગલે કહ્યું કે વ્યવહાર જે છે તો બંધનું કારણ છે, વ્યવહાર બંધનું કારણ છે, રંચ માત્ર ધર્મ નથી ને. તો એમને શું થઈ ગયું? કરની કો રસ એ બધું છોડી દીધું, અને ભયોના આત્મસ્વાદ, આત્માના નિશ્ચયની વાત તો સાંભળી, પણ નિશ્ચયને એનો વિષયભૂત શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિ થઈ નહીં. એટલે બીજી રીતે કહે ને, સ્વચ્છંદી થઈ ગયા. સમજાય છે? થવું શું જોઈએ કે જે કરની કો રસ મીટ ગયો, તો એ વ્યવહાર વિલયને પ્રાપ્ત થઈને નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. વ્યવહાર વિલયને પ્રાપ્ત થઈ અને શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. વ્યવહારને હે કહેવાનું પ્રયોજન તો એ છે, શુદ્ધાત્માને ઉપાદેય કરવાનું. પણ એમને શું થયું કે વ્યવહાર હે ને ભગવાન આત્મા ઉપાદેય કહ્યો, તો વ્યવહાર છોડી દીધો, શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિ થઈ નહીં. અને આત્મામાં બંધ મોક્ષ ક્યાં છે? આત્મા તો વર્તમાનમાં મુક્ત જ છે, પણ પર્યાયની અંદર રાગ દ્વેષ છે ને એ બધી વસ્તુને ભૂલી ગયા અને સ્વચ્છંદી થઈ ગયા. અને લખ્યું ભઈ બનારસી કી દશા, જથા ઊંટ કો પાદ. આ ઊંટના જે પગ હોય છે ને, ઊંટના પગની અંદર નથી કહેતા ઊંટના પગમાં કોઈ ઠેકાણા નહીં, આમ 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 અનઇવન હોય છે ને, જેમ ઊંટના પગની અંદર કોઈ ઠેકાણા નહીં, એવી રીતે બનારસી દાસજીની ચર્યાની અંદર કોઈ જાતિનું ઠેકાણું રહ્યું નહીં. નથી ને, વ્યવહારથી પણ ભ્રષ્ટ થઈ ગયા અને આ બાજુ શુદ્ધાત્માની પણ ઉપલબ્ધિ નહીં. એવા પ્રકારની બનારસી દાસજીની સ્થિતિ થઈ. આગળ જતા એ કહે છે, તેમણે જપ તપ સામાયિક પ્રતિક્રમણ આદિ ક્રિયાઓ બિલકુલ છોડી દીધી. હવે એ કહે છે કે ભાઈ એ બંધનું કારણ છે એમ જાણીને અંદરમાં શુદ્ધાત્માના શરણમાં જવાનું હતું, પણ બિલકુલ છોડી દીધી. ત્યાં સુધી કે ભગવાનને ચડાવેલું નૈવેદ્ય પણ ખાવા લાગ્યા. આ દશા ફક્ત તેમની જ નહોતી થઈ. ભગવાનને ચડાવેલું નૈવેદ્ય એટલે આપણે મંદિરમાં અષ્ટદ્રવ્યથી પૂજા કરીએ છીએ ને, એમાં જે ટોપરું વગેરે હોય ને, એ બધાનું પણ આત્મા ક્યાં ખાય છે? જો તેમની આ દશા ફક્ત તેમની જ નહોતી થઈ, પણ તેમના મિત્ર ચંદ્રભાણ, ઉદયકરણ અને થાનમલ્લજી આદિ પણ આ જ અંધારામાં પડી ગયા હતા. એ પણ સ્વચ્છંદી થઈ ગયા અને નિશ્ચયનયનું એટલા એકાંત રૂપે ગ્રહણ કરી લીધું હતું કે એ સ્થિતિએ પહોંચી ગયા. જોજો, નગન હો હિ ચારો જને ફિરહી કોઠરી માઈ, કહી ભય મુનિરાજ હમ કછુ પરિગ્રહ નાહી. શું કહે છે? જેમ પંચ પરમેષ્ટિમાં મુનિ દશા હોય ને, એમાં નિર્ગ્રંથ દશા હોય, શરીર ઉપર એક વસ્ત્રનો તાણો વાણો હોય નહીં મુનિ દશાની અંદર. તો એમને કહ્યું કે અમે જે 4 મિત્રો હતા ને, એ એક રૂમની અંદર, એક ઓરડામાં રૂમમાં બંધ કરી અને 4 વ્યક્તિ નિર્ગ્રંથ થઈ જતા હતા. નિર્ગ્રંથ માને બહારથી વસ્ત્ર વગર. અને અમે એમ માનતા હતા કે અમે હવે શું થઈ ગયા? અમે મુનિ થઈ ગયા, અમે સાધુ થઈ ગયા. આ સ્થિતિ થઈ ગઈ. વિચાર કરો શું લખી જો, નગન હોહી ચારો જને ફિરહી કોઠરી માઈ. ઘરની અંદર આ રીતે રહેવા લાગ્યા. કહી ભયે મુનિરાજ હમ, અમે તો હવે શું થઈ ગયા? મુનિ થઈ ગયા. કછું પરિગ્રહ નહીં, હવે અમને અમારા શરીર ઉપર અમે કાંઈ વસ્ત્ર નથી, એટલે અમને હવે કોઈ જાતિનો પરિગ્રહ છે નહીં. હવે આવા પ્રકારની સ્થિતિ થઈ ગઈ. સૌભાગ્યવશ પંડિત શ્રી રૂપચંદજીનું આગ્રામાં આગમન થયું. પંડિતજીએ તેમને અધ્યાત્મના એકાંત રોગથી ગ્રસિત જોઈને, અધ્યાત્મના એકાંત રોગથી ગ્રસિત જોઈને ગોમટ સાર રૂપ ઔષધનો ઉપચાર કર્યો. ગુણસ્થાન સમજાવ્યા. આ ગુણસ્થાનની ભૂમિકામાં આવા પરિણામ હોય સમજાવ્યું. ત્યાં ટોડરમલજી સાહેબે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં આ વાત લખી છે, બહુ સરસ લખી છે 8મા અધિકારમાં. જેને શીતની અધિકતા હોય એને ઉષ્ણ ઔષધિ આપવી,
અને જેને ઉષ્ણની ઔષધ, ઉષ્ણનો તાવ હોય ને, ગરમીનો તાવ, એને ઠંડકની દવા આપવી જોઈએ. એમ જેને વ્યવહારની અધિકતા હોય એને નિશ્ચયની ઔષધિ આપવી જોઈએ, એને નિશ્ચયનો ઉપદેશ દેવો જોઈએ. અને જેને એકાંત નિશ્ચયનો જ એવો એકદમ પક્ષ ચડી ગયો હોય ને, તો નિશ્ચયની અધિકતા હોય એને વ્યવહારનો ઉપદેશ દેવો. જે આ ગોમટસારની અંદર કરણાન યોગમાં ગુણસ્થાનથી ઉપદેશ આપવો, એટલે એક પ્રકારે વ્યવહારમાં કયા ગુણસ્થાનમાં કેવી સ્થિતિ હોય એ સમજાવ્યું. એ કહે છે જુઓ, ગોમટસાર રૂપ ઔષધનો ઉપચાર કર્યો. કેવા શબ્દ લખ્યા છે? આ દવા આપી ગુણસ્થાન અનુસાર જ્ઞાન અને ક્રિયાઓનું વિધાન સારી રીતે સમજતા જ તેમની આંખો ખુલી ગઈ. સમજાય છે અક્ષર? હા, અતીત, હા, ક્લિયર થઈ બધી વસ્તુ. કે રે આવી સ્થિતિ છે. હવે જો કેટલી સરસ લીટી લખી છે. તબ બનારસી ઓર હી ભયો શાદવાદ પરિણતિ પરણયો સુની સુની રૂપચંદ કે બેન બનારસી ભયો દિઢ જૈન. લખ્યું છે ને સરસ. તબ બનારસી ઓર હી ભયો. પહેલા એકલો વ્યવહારનો પક્ષ હતો, પછી એકલો નિશ્ચયનો પક્ષ હતો. હવે થઈ ગયો બંનેનો સુમેળ, શાદવાદ પરિણતિ. અનેકાંત પણ સમ્યક એકાંત એવા નિજ પદની પ્રાપ્તિ સિવાય અને અન્ય હેતુઓ ઉપકારી નથી. શ્રીમદજીની પણ બહુ સરસ ગાથાઓ છે ને એવી. નિશ્ચય વાણી સાંભળી સાધન તજવાનો, નિશ્ચય રાખી લક્ષ્યમાં સાધન કરવા સોય. નય નિશ્ચય એકાંતથી આમાં નથી કહેલ, એકાંતે વ્યવહાર નહીં બંને સાથે કહેલ. સમયસાર છઠ્ઠી ગાથામાં પણ લખ્યું ભાવાર્થમાં, શાદવાદનું શરણ લઈ શુદ્ધનયનું આલંબન લેવું. સમજાય છે કે નહીં? શાદવાદનું શરણ લઈ એટલે બંને પડખાને બરાબર સમજી અને પછી શુદ્ધ આત્માનું શરણ લેવું. એ કહે છે જો, તબ બનારસી ઓર હી ભયો શાદવાદ પરિણતિ પરિણયો સુની સુની રૂપચંદ કે બેન. જે આ પંડિતજી આવે ને આગ્રામાં, એમને સમજાવ્યું બનારસી ભયો દ્રઢ જૈન થયા. હૃદય મેં કછુ કાલીમાં હુતી સરદહન બીચ સો મિટી સમતા ભઈ રહી ન ઊંચન નીચ. થોડી ઘણી જે પણ હૃદયમાં કાલીમાં હતી ને એ પણ બધી નીકળી ગઈ અને સમતાનું સ્વરૂપ ખ્યાલમાં આવ્યું. એ પ્રકારે એમની પરિણતિ બની. આગળ જતાં કહે છે, કેટલાક વર્ષોમાં તેમણે સુક્તિ મુક્તાવળી, અધ્યાત્મ બત્તીસી, મોક્ષ પેઢી, ફાગ, ધમાલ, સિંધુ ચતુર્દશી, છૂટક કવિત, શિવ પચ્ચીસી, ભાવનામ, સહસ્ત્રનામ, કર્મ છત્તીસી, અષ્ટક ગીત, વચનિકા આદિ કવિતાઓની રચના કરી. આ બધી કવિતાઓ જીનાગમને અનુકૂળ જ થઈ છે. પછી શું થયું આગળ? હવે 1692 શું કહે છે? 1692 લો કિયો નિયત રસપાન પે કવિ સુરી સબ ભઈ શાદવાદ પરમાન. 1692 લો એટલે 1643માં એમનો જન્મ અને 1692 એટલે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 40 એ 7 47 અને 92 47 અને 2 49 થયા ને, લગભગ 49 થયા. તો 49 વર્ષની એમની જ્યારે દેહની સ્થિતિ થઈ ને એ વખતે લખ્યું કિયો નિયત રસપાન, અંદરમાં આત્માના અતિન્દ્રિય આનંદનો રસાસ્વાદ ચાખ્યો. 1692 લો 1692માં સંવત કિયો નિયત રસપાન પે કવિસુરી સબ ભઈ શાદવાદ પરમાન. ગોમટસાર વાંચી લીધા પછી જ્યારે તેમના હૃદયના પડ ખુલી ગયા, સમજી ગયા ને, 49 વર્ષની ઉંમરે આ સ્થિતિ થઈ એમની, ત્યારે ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય પ્રણીત સમયસારનો ભાષા પદ્યાનુવાદ કરવાનું શરૂ કર્યું. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ ને, આની અંદર આ બહુ મોટું પેકેજ છે. સમયસાર નાટક બહુ મોટું પેકેજ છે. આમાં સમયસાર
સ્વાધ્યાય કલશોનો સ્વાધ્યાય, કલશ ટીકાનો સ્વાધ્યાય, હા, ખૂબ છે આની અંદર. શરૂ કર્યું. ભાષા સાહિત્યમાં આ ગ્રંથ અદ્વિતીય અને અનુપમ છે. એમાં ઘણી સરળતાથી અધ્યાત્મ જેવા કઠિન વિષયનું વર્ણન કર્યું છે. માને અધ્યાત્મની સૂક્ષ્મ વાતોને એકદમ સરળ રીતે સમજાવી છે. સંવત 1996માં એમનો એકનો એક પ્રિય પુત્ર પણ આ અસાર સંસારમાંથી વિદાય થઈ ગયો. એકનો એક દીકરો હતો, એ ચાલ્યો ગયો. આ પુત્ર શોકનો તેમના હૃદય ઉપર ઘણો ઊંડો આઘાત થયો. તેમને આ સંસાર ભયાનક દેખાવા લાગ્યો. કારણ કે હવે જુઓ, બહુ સરસ લખી છે આ સ્થિતિ એમની, કેવા જીવનમાં, એમના જીવનમાં કેવી ઘટના ઘટી. શું કહે સાંભળો. ન બાલક હુએ મુવે રહે નારી નર દોય જ્યોं તરુવર પતઝાર હૈ રહે ઠૂંઠ સે હોય. સમજાય છે અક્ષર શું કહે છે? હા, જેમ વૃક્ષ હોય ને એની અંદર જ્યારે વસંત ઋતુ આવે તો ખીલે અને પાનખરમાં શું થઈ જાય, પાછું ઠૂંઠનું ઠૂંઠ, કાંઈ ન જોવામાં, એક પણ પાંદડું ન જોવામાં આવે. એમ બનારસી દાસજીએ 3 વખત લગ્ન કર્યા. 3 વખત એમને લગ્ન કર્યા, 9 સંતાન થયા. 3 વખત લગ્ન કર્યા, 9 સંતાન થયા, એક પણ જીવિત ના રહ્યું. એટલે એમને લખ્યું કે જ્યોं તરુવર પતઝાર હૈ રહે ઠૂંઠ કે ઠૂંઠ રહે નારી નર દોય. 9 ચાલ્યા ગયા. પૂજ્ય ગુરુદેવસિંહના પ્રવચનમાં આવે છે, આમાં સમયસાર નાટકના પ્રવચનોમાં આવે છે, ગઢડાને યાદ કરીને ગુરુદેવે કહ્યું છે, ગઢડાના કોઈ ભાઈ હશે એ વખતની વાત, વિદેશ ગયા હતા. એમને કહ્યું કે હું એકલો ગયો હતો વિદેશ. સાંભળવા જેવું છે આથી. એકલો વિદેશ ગયો હતો અને ત્યાં જઈને પછી ધંધો વ્યાપાર બીજું બધું ફેલાવ્યું. પછી ત્યાં જઈને લગ્ન પણ કર્યા. લગ્ન એ વખતના જમાને લગ્ન કર્યા અને પછી છોકરા થયા. તો કે અમે કુલ 12 વ્યક્તિ, ફેમિલીમાં કેટલા? 12 વ્યક્તિ. અને પછી એવા કોઈ જાતિના ઉપદ્રવ થયા, રોગ થયા, જે કાંઈ બીજા નુકસાન થયા, એવી સ્થિતિ થઈ અને ગઢડામાં એકલા પાછા એકલા જ આવ્યા. હા, ત્યારે ગુરુદેવે કહ્યું છે, એ ભાઈએ એમ કહ્યું કે હું એકલો ગયો હતો અહીંયાથી ને એકલો પાછો આવ્યો. કુટુંબ, પરિવાર, ધંધો, વ્યાપાર બધું એવા પાપના ઉદયો આવ્યા કે હું એકલો રહ્યો છું, એકલા પાછા આવ્યા. આ બતાવે છે. આ બધી ઘટનાઓમાંથી આપણે એ બોધપાઠ લેવાનો છે ને. આપણે ઘરની અંદર જો ભાઈ, મારે તો 2 છોકરા બહુ કયાગરા છે, સમજાય છે ને? હા, 3 છોકરા છે પણ ડાયા ડમરા જેવા છે, બિલકુલ આમ એકદમ. ઘરમાં વહુઓ, બીજું ત્રીજું, ઘરની અંદર અમારે બધું કોઈ આમ આટલું કોઈ જાતની તકલીફ નથી. અરે 1 સેકન્ડની અંદર બધા સમીકરણ બદલાતા વાર લાગશે નહીં. તારે તો એ નક્કી કરવાનું છે કે હું વર્તમાનમાં એક સમયની પર્યાય વગરનો છું. ગુરુદેવે તો એ સમજાવ્યું છે, પર્યાય વગરનું હું તો ત્રિકાલી દ્રવ્ય છું. એની જગ્યાએ આ પુણ્યના ઉદયમાં બધી અનુકૂળતા મળીને એમાં તું ક્યાં અટવાઈ ગયો ભાઈ. એટલે કહે છે, તરત જ જુઓ, સાંભળજો. તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે તત્વદ્રષ્ટિ સો દેખીએ. શું કહે છે? तत्वदृष्टि जो देखिए सत्यारथ की भांति ज्यों जाको परिग्रह घटे त्यों ताको उपशांति. સમજાય છે ને? નિમિત્ત તરફથી વ્યવહારથી કોઈ જેટલો પરિગ્રહ ઓછો હશે એટલી શું હશે? શાંતિ હશે. બરાબર છે કે નહીં? કોઈના સમજો કે 5 ઘર છે, 5 ઘર તો કેટલાની ચિંતા? રહેવાનું તો એક જ ઘરમાં છે. બીજા 4 ઘરની ચિંતા છે. ઘરમાં 5 ગાડીઓ છે તો 5ની ચિંતા રહેવાની છે. સમજે? ઘરની અંદર સમજો 50 પ્રકારના કપડાં જે છે ને, 500 જાતના કપડાં હોય તો આ પહેરું કે આ પહેરું કે આ પહેરું કે આ આવું છે, આ આવું છે, આવું છે, આની સાથે મેચિંગ નથી. એટલું અંદરમાં શું થશે? અંદરમાં ઉત્પાદ થશે. એની અંદરમાં તમે શ્રીમદજીનું વાક્ય યાદ કરી દો. કયું? હા, જિંદગી ટૂંકી છે, જંજાળ લાંબી છે. માટે જંજાળને શું કર? હા, બાહ્ય નિમિત્ત પ્રધાન કથન છે. સમયસાની 265 ગાથા સમજી લેવી આના માટે. ઝાઝા ગુમડે ઝાજી વેદના. શરીરમાં જેટલા ગુમડા હોય એટલી વેદના વધારે હોય. હા, પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે આ જે ઘર હોય ને ઉપર પેલા લાકડાના પાટડા હોય, લાકડા, એની અંદર જેટલા ખીલા આજે આ દેખાય છે ને, કેટલા ખીલા લાગેલા છે આ જૂના બારણામાં, ખીલા લાગેલા છે ને, પાટણે જેટલા ખીલા લાગેલા હોય એમ
બધા ખીલાને લાગેલા છે કે આ મારું, પછી આ મારું, પછી આ મારું, પછી આ મારું, આ મારું. તું મરી જઈશ ખબર નથી, પણ આ મારું 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 મારું. લઈ તો નહીં જાય કઈ સાથે, લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું. એટલે કહે છે અહીં ગાડી, બહુ સરસ લખ્યું છે. આ તો હજુ ફેલાવવામાં પડ્યો છે સંકોચાવાની જગ્યાએ. તત્વદ્રષ્ટિ સો દેખીએ, તત્વદ્રષ્ટિ જો દેખીએ સત્યાર્થ કી ભાંતિ. એને જોવા માટે જ્ઞાન નેત્ર ખોલવા પડશે ભાઈ. ઉઘાડ ન્યાય નેત્ર, જ્ઞાન નેત્રને ખોલીશ તો તને ખબર પડશે કે રિયાલિટી શું છે. તે તો ચશ્મા જ ખોટા પહેર્યા છે, તે તો મિથ્યાત્વના ઊંધા ચશ્મા પહેર્યા છે, એટલે તને સાચું દેખાશે જ નહીં ને. અરે જીયા જગ ધોકે કી ટાટી, झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निस्दिन घाटी, जान बूझ कर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी. જો વર્તમાનમાં જોઈએ છે ને, મોટા મોટા શહેરોમાં, મુંબઈ વગેરેમાં બધાની ફેક્ટરીઓ, કોઈની પેલી વસઈ છે ને કોઈની ભાયંદર છે ને કોઈની આ બાજુ, ટ્રેનો બંધ છે, લેબર આવતા નથી, શું બધું ત્યાં બધું શું કહે ને, બધા કારોબાર તો છે, બધું બંધ છે, કરો ને. સમજાવે છે કંઈ નથી આપણા હાથમાં બહારમાં. આગળ કહે છે જુઓ, પરંતુ હવે વાત તો આવી છે, જો જ્યાં જાકો પરિગ્રહ ઘટે ત્યો તાકો શાંતિયા. પરંતુ હવે સાંભળજો, સંસારી જાને નહીં સત્યારથ કી બાત, પરિગ્રહ સો માને વે ભવ, પરિગ્રહ બિન ઉતપાપ. કેટલી સરસ વાત. સંસારી જાને નહીં, આ કવિવર હતા ને, ખ્યાલ આવે છે ને આમાંથી. સંસારી, આ મિથ્યા દ્રષ્ટિ સમજાય, મિથ્યા દ્રષ્ટિને કઈ અક્કલ નથી, ધતુરો પીધેલો. સંસારી જાને નહીં સત્યારથ કી બાત, સાચી એને અક્કલ છે જ નહીં કાંઈ. એ પાગલ લોકો જોડે તો બેઠક છે એની. પાગલ લોકો એટલે સમજી ગયા છો ને. જેને સંયોગોનો જ મહિમા છે, હજુ આગળ વધો, હજુ આગળ વધો, પાપમાં આગળ વધો. ગુરુદેવ કે આગળ વધો એટલે પાપ કરવામાં આગળ વધો. એની જોડે બેઠક ઉટકશે. એટલે કહે છે સંસારી જાને નહીં સત્યા, રિયાલિટી શું છે જ ખબર નથી આને. ચક્રવર્તી 6 ખંડના વૈભવને છોડીને શું કામ જંગલમાં ચાલ્યા ગયા? શાંતિનાથ, કુંથુનાથ, અરનાથ. એમને કોઈ પાપના ઉદય નહોતા આવ્યા, ધંધામાં નુકસાન આવ્યું માટે એવું નહોતું. પણ અજ્ઞાનીની પાસે અક્કલ ક્યાં છે? અરે આગળ તમે જોઈશું ને, આપણે તમને ખૂબ આનંદ આવશે. મિથ્યા દ્રષ્ટિનું લક્ષણ વાંચીશું ને તો તમને એમ થશે કે અરે શું લખ્યું છે બનારસી દાસજી, મિથ્યા દ્રષ્ટિને એવા ચાપખા માર્યા છે. જો સંસારી જાને નહીં સત્યાર્થ કી બાત, પરિગ્રહ સો માને વૈભવ, અને પરિગ્રહ બિન ઉત્પાદ. એ તો એમ જ સમજાય છે કે મારી પાસે આટલો બધો વૈભવ છે ને, બહારમાં પરિગ્રહ સંયોગ, એનાથી માને છે કે આઈ એમ સમથિંગ, હું કંઈક છું, હું મોટો છું, હું કંઈ ઓર્ડિનરી પર્સન નથી, મારી પાસે આમ છે ને આમ છે, આમ છે. અને ન હોય, સમજો, જેની પાસે છે ને એ એનાથી પોતાને મહાન માને છે, અને જેની પાસે નથી ને એમ સમજે છે ઉત્પાદ, આપણી પાસે કશું છે જ નહીં, કશું છે જ નહીં. ગમે તે રીતે આપણે જે થાય, પણ કોઈ પણ રીતે આપણે જિંદગીમાં એક વખતે બંગલો તો બનાવવું જ છે, જિંદગીમાં એક વખતે મોટી ઓડી તો શું કહેવાય, એવી પેલી શું કહેવાય એમ્પાલા કે જે કંઈ કહેવાતી હોય, તમારે આવી ગાડી તો લાવી જ છે જિંદગીમાં. એક વખતે ફોરેનની ફલાણી જગ્યાએ તો ટૂર મારવી જ છે, જે થાય ખરું. કોઈના પાસે ઉછીના પાછીના પૈસા લઈને પણ એક વખતે વર્લ્ડ ટૂર તો મારવી જ છે. આખી દુનિયા ફરી આવીને આપણે તો જવું છે. એટલે એ ઉત્પાદ કર્યા કરે, અંદરમાં એને નથી જવું ભગવાન આત્માના શરણમાં. આ બધા કહી રહ્યા છે પંડિતજી. એટલે આપણે ખાલી ચરિત્રની સાથે આપણે આપણા પ્રેક્ટિકલ લાઈફને પણ સમજી રહ્યા છીએ. આપણે ખાલી વાંચી નથી રહ્યા, આપણે આપણા જીવનને વાંચી રહ્યા છીએ. પંડિતજીના જીવનના માધ્યમથી આપણે આપણા ચરિત્રને સમજી રહ્યા છીએ, વેર વી આર. જો કમ ભાગ્યે કવિવરનું પૂર્ણ જીવન ચરિત્ર પ્રાપ્ત નથી. શુભોદયથી જે કાંઈ પ્રાપ્ત છે તે તેમની 55 વર્ષની અવસ્થા સુધીનો વૃત્તાંત છે, અને તે પુસ્તક અર્ધકથાનકના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. તેને કવિવરે પોતે પોતાની કલમથી લખ્યું છે. લેખકે ગ્રંથમાં પોતાના ગુણ અને દોષ બંનેનું નિષ્પક્ષપણે વર્ણન કર્યું છે.
કવિવરના જીવનની અનેક જનશ્રુતિઓ પ્રચલિત છે, તેમાંથી કેટલીક અહીં અંકિત કરવામાં આવે છે. શું કહે છે જુઓ. કવિવર શતરંજના મહાન ખેલાડી હતા. શતરંજના શાહજહાં બાદશાહ એમની જ સાથે શતરંજ રમ્યા કરતા હતા. બાદશાહ સમજાવે એ વખતના રાજા શાહજહાં બાદશાહ એમ. છેલ્લે આપણે જોઈશું પછી પંડિતજીએ શાહજહાંની યાદ પણ કર્યા છે. કેમ કે તમે જોશો દરેક જગ્યાએ ગ્રંથોના પ્રશંસથી આ વખતના આ રાજા હતા ને એટલે અમને ધર્મપ્રિય રાજા હતા, તેમનું નામ લખેલું એટલે અમને ધર્મ કરવામાં સરળતા હતી. તેમને લખ્યું છે, પછી આપણે જોવું તો જોઈશું, આપણે અત્યારે નથી જોતા. શાહજહાં બાદશાહ એમની જ સાથે શતરંજ રમ્યા કરતા હતા. એમને શાહજહાં, અકબર અને જહાંગીર ત્રણેયનો સમાગમ થયેલો એમના જીવનમાં. એ પછી આપણે જોઈશું. બરાબર. જુઓ, શાહજહાં બાદશાહ એમની જ સાથે શતરંજ રમ્યા કરતા હતા. બાદશાહ જે વખતે પ્રવાસમાં નીકળતા તે વખતે પણ તેઓ કવિવરને સાથે રાખતા હતા. હવે એ વખતે સમજવી કે એટલે કેવા સેલિબ્રિટી જે કહેવાય ને, સેલિબ્રિટી કેવા સેલિબ્રિટી કહેવાય લૌકિક દ્રષ્ટિ, કે રાજા એમની સાથે લઈને ચાલે. આ કથા સંવત 1698 પછીની છે, જ્યારે કવિવરનું ચરિત્ર નિર્મળ થઈ રહ્યું હતું. બરાબર છે ને, જ્ઞાની થઈ ગયા હતા. અને જ્યારે તેઓ અષ્ટાંગ સમ્યક્ત્વને પૂર્ણપણે ધારણ કરી રહ્યા હતા. અષ્ટાંગ એટલે નિસંકિત, નિકાંક્ષિત, અમૂઢ દ્રષ્ટિ જે કહેવાય ને, કુદેવાદીને ન માનવું, બધા પ્રકારે પૂર્ણપણે ધારણ કરી રહ્યા હતા. કહેવાય છે કે તે વખતે કવિવરે એક દુર્ધર પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરી હતી કે હું જિનેન્દ્ર દેવ સિવાય કોઈની પણ આગળ મસ્તક નમાવીશ નહીં. જ્યારે આ વાત ફેલાતા બાદશાહના કાને પહોંચી ત્યારે તેઓ આશ્ચર્ય પામ્યા પણ ક્રોધાયમાન ન થયા. તેઓ બનારસી દાસજીના સ્વભાવથી અને ધર્મની શ્રદ્ધાથી સારી રીતે પરિચિત હતા, પરંતુ તે શ્રદ્ધાની સીમા અહીં સુધી પહોંચી ગઈ છે, છેક આ લેવલ સુધી પહોંચી ગયા છે, એ તેઓ જાણતા નહોતા. તેથી જ તેઓ વિસ્મિત થયા. આ પ્રતિજ્ઞાની પરીક્ષા કરવા માટે બાદશાહને એક મજાક સૂજી. પોતે એક એવી જગ્યાએ બેઠા કે જેનું દ્વાર બહુ નાનું હતું, જે એન્ટર થવાનું દ્વાર નાનું હતું, અને જેમાં માથું નીચું કર્યા વિના કોઈ પ્રવેશ કરી શકે તેમ નહોતું. આપણે પ્રાચીન જિનાલય પણ જોયેલા છે, આમ કરીને જ જવું પડે, નીચે થઈને આમ જવું પડે. બરાબર. તો રાજા બાદશાહ એવી જગ્યાએ બેસી ગયા અને એન્ટર જે દ્વાર હતું એ કેવું હતું? નાનું હતું. એટલે બનારસી દાસજીને આવવું પડે, આમ થઈને આવવું પડે ને. અને બનારસી દાસજી તો નિયમ કર્યો કે હું કોઈને નમું નહીં. એટલે રાજાએ આવી જાતિની ગોઠવણ કરી કે જોઈએ તો ખરા આમ નમે છે કે નથી નમતા, કેવી રીતે આવે છે, શું કહેજો. પછી કવિવરને એક નોકર દ્વારા બોલાવવામાં આવ્યા. કવિવર બારણા પાસે આવીને અટકી ગયા અને બાદશાહની ચાલાકી સમજી ગયા અને જટ દઈને બેસી ગયા. પહેલાં શું કર્યા? એમને બેસી ગયા, પછી તરત જ બારણામાં પગ નાખીને દાખલ થયા. એટલે પહેલાં શું કર્યા? પગ નાખીને પછી દાખલ થઈ ગયા. જુઓ, આ ક્રિયાથી તેમને મસ્તક નમાવવું ન પડ્યું. બાદશાહ તેમની આ બુદ્ધિમત્તાથી ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને બોલ્યા, કવિરાજ, શું ઈચ્છો છો? આ વખતે જે માગો તે મળશે. કેમ કે રાજાઓનું તો આ માગે તે આપે. એનું નામ તો રાજા કહેવાય. રાજાની ખુરશી જેવી હોય છે. જેમ કહેવાય ને, આ ગણધર દેવની જે ગાદી કહેવાય ને વ્યાખ્યાન કરવા માટેની, એમ પેલી રાજાની ખુરશી પર બેસે ને માગમાં. પેલા બલિ આદિ 7 દિવસનું રાજ આપ્યું ને, પહેલા રાજાએ આપી દીધું, પછી 7 દિવસ માટે બેઠા અને વિષ્ણુકુમાર મુનિરાજ આવે ને, માગે તે આપું. એ એક પાવર હોય છે. એને જો જે માગો તે મળશે. કવિવરે 3 વાર વચનબદ્ધ કરીને કહ્યું, જહાં પનાહ, એ ઈચ્છું છું કે આજ પછી ફરી કોઈ વખત દરબારમાં મને બોલાવવામાં ન આવે. કઈ સમજાય છે? હા, નિશંકિત પછી નિકાંક્ષિત. કાંક્ષા, આપણે તો મોટા વ્યક્તિ સાથે હાથ મિલાવવા મળે તો આગળ પાછળ નથી કે શું કહેવાય ને, એને પંપાડવું કે જે કંઈ કહેવાય ને, હા, એવું કંઈક શબ્દ પ્રયોગ કરે છે ને. હા, તો એ મોટા માણસ સાથે હાથ મિલાવવા મળે, ગમે તે રીતે ત્યાં આમ કરીને તેમ જવું ને, બીજું ત્રીજું મોટા સેલિબ્રિટીઓ સાથે પેલી ચા પીવા માટેના પણ પૈસા હોય ને, ત્યાં આગળ તમને મિટિંગમાં બેસવા મળે, તમને એની સાથે ડિનર કરવા મળે,
એની સાથે ફોટો પડે, હા, અને આ બાજુ રાજા, હા, અને કહ્યું કે બસ આજ પછી તમે મને દરબારમાં નહીં બોલાવતા. એનું કારણ ખબર છે? અંદરમાં જ્ઞાનીજીઓએ અંદરમાં ચૈતન્ય રાજા જોયેલો છે. અને પૂજ્ય બેનશ્રીના વતનામૃતમાં બોલશે ને, શું? ચૈતન્યની આગળ બધુંય પાણી ભરે છે. હા, ચૈતન્ય આગળ બધુંય પાણી ભરે છે. આ ચૈતન્ય રાજા જેના હાથમાં આવ્યો ને એને બધું પાણી ભરે છે. અને આપણને ખ્યાલ છે ને, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વ્યાખ્યાનમાં ભાવનગરના દરબાર આવતા હતા ને, જામનગરના દરબાર, જામનગરના રાજા, હા, ભાવનગરના રાજા, બધા આવે, મળવાનું થાય. જામનગરમાં તો સંપ્રદાયમાં તો બધે મળવાનું થયું હતું. તો ગુરુદેવ કહેતા હતા મોટા દરબાર આવે, અમારે મોટા માગણ છો તમે, મહિને આટલા જોઈએ, અમારે ક્યાં એની પાસેથી કાંઈ લેવું છે? માખણ અમારે શું કામ લગાવવું પડે? મરીને જશો ક્યાંય? 2 અબજ 40 કરોડ શાંતિલાલ ખુશાલ કહેતા હતા ને. આ ક્યાંથી આવે છે આવી જાતિની સ્થિતિ અંદરમાં? નિકાંક્ષિતપણું, નિસ્પૃહપણું ક્યાંથી આવે છે? આવો મોટો રાજા કહેવાય. અરે નહીં, અંદરમાં જેને ચૈતન્ય રાજા જોયું છે, અને ઉપરથી પેલાની દયા આવે છે કે આમ ન્યામ બહારમાં રાજપદમાં રહેશો ને, જેમ ચક્રવર્તી માટે નિયમ છે કે રાજપદમાં રહે તો નિયમથી નરકે જાય છે, એમ દેખ રાજેશ્વરી સો નરકેશ્વરી એ દેખાય છે જ્ઞાનીઓને. તો જો બાદશાહ વચનબદ્ધ હોવાથી બહુ દુઃખી થયા અને ઉદાસ થઈને બોલ્યા, કવિવર આપે સારું ન કર્યું. આટલું કહીને તે અંતઃપુરમાં ચાલ્યા ગયા અને કેટલાય દિવસો સુધી દરબારમાં ન આવ્યા. કવિવર પોતાના આત્મધ્યાનમાં લવલીન રહેવા લાગ્યા. એક વખત ગોસ્વામી તુલસીદાસજી, નામ સાંભળ્યું છે બધાએ? હા, તુલસી દયાન છોડીએ જબ લગઘટ મેં પ્રાણ આવે છે ને. તુલસીદાસજી, હા, બનારસીદાસજીની કાવ્ય પ્રશંસા સાંભળીને, જો આ કવિવર છે, કાવ્ય પ્રશંસા સાંભળીને પોતાના કેટલાક શિષ્યો સાથે આગ્રા આવ્યા અને કવિવરને મળ્યા. કેટલાક દિવસોના સમાગમ પછી તેઓ પોતાની બનાવેલી રામાયણની એક પ્રત ભેટ આપીને વિદાય થઈ ગયા અને પાર્શ્વનાથ સ્વામીની સ્તુતિ 2-3 કવિતાઓ સહિત જે બનારસીદાસજીએ ભેટ આપી હતી તે સાથે લેતા ગયા. તુલસીદાસજીએ બનારસીદાસજીને શું આપ્યું? રામાયણ. અને બનારસીદાસજીએ તુલસીદાસને શું આપ્યું? પાર્શ્વનાથની સ્તુતિ આપી. બરાબર, સાથે લેતા ગયા. ત્યાર પછી પાર્શ્વનાથનું વારંવાર કેમ નામ આવે છે? ખ્યાલ આવે છે ને? એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? કાલે કહ્યું તો બનારસમાં જન્મ થયો હતો. અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો બનારસમાં જન્મ, અને એમનું નામ શું હતું? બનારસીદાસ. બરાબર, જેવું બનારસમાં રહેવાવાળા. ત્યાર પછી 2-3 વર્ષે જ્યારે બંને શ્રેષ્ઠ કવિઓનો ફરીથી મેળાપ થયો ત્યારે તુલસીદાસજીએ રામાયણના સૌંદર્ય વિશે પ્રશ્ન કર્યો કે રામાયણ કેવી લાગી? જેના ઉત્તરમાં કવિવરે એક કવિતા તે જ સમયે બનાવીને સંભળાવી. એ જ સમયે આખી આ કવિતા બનાવીને સંભળાવી. વિચાર કરો. એટલે આ બધું વાંચવાનું મન થાય છે. પહેલાં એમને એમ સીધું સમયસાર નાટક વાંચીને તો એમ લાગે કે ભાઈ આપણે સીધા ડાયરેક્ટ ક્યાંક અન્યાય કર્યો એવું લાગે. પંડિતજી સાથે અન્યાય કર્યો એવું લાગે ને, ગ્રંથ સાથે અન્યાય કર્યો એમ કહેવાય. જો શું કહે છે? બિરાજે રામાયણ ઘટમાય. ક્યાંથી વાત ઉપાડી? રામાયણ તો ક્યાં છે? આ મારા અંદરમાં, હૃદયની અંદર, મારા આત્મામાં, અંદરમાં રામાયણ છે. આત્માની અંદર આખી રામાયણ બતાવી. આખી આત્મા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં રામાયણ ઘટાવી છે. બહારની રામાયણ નહીં, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં રામાયણ બતાવી છે. સમજ? વિરાજે રામાયણ ઘટમાય. પછી આ લાઈન બહુ સરસ છે. મરમી હોય મરમ સો જાને, મૂરખ માને નાઈ, વિરાજે રામાયણ ઘટમાહી. મરમી હોય મરમ સો જાને, મૂરખ ના જાને. બહુ સરસ વાત છે. પછી ક્યારેક આપણે જોઈશું પણ ખરા. મરમી હોય સો મરમ જાને, મૂરખ નહીં જાણે. જેને આપણે કહીએ ને, શાસ્ત્રમાં માર્ગ બતાવ્યો છે, પણ મર્મ તો જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં હોય છે. શ્રીમદજી લખ્યું એટલે બહુ સરળ. કહેવાનું શું સમજવું? એ મર્મ સમજવું છે. અને મર્મને કોણ સમજે છે? મરમી. મરમી હોય મરમ સો જાને.
કહેવાનો આશય કોણ સમજે કે મરમી હોય એટલે જે શાસ્ત્રમાં બધું લખ્યું છે ને, જે નયોથી લખ્યું છે ને, એને મરમી એટલે ખરેખર જ્ઞાની જાણે છે. મૂઢને ખબર નથી પડતી, અર્થના જે ભાવ કાઢવા જોઈએ એની જગ્યાએ ઉલટા અર્થ ગ્રહણ કરે છે. હા, કહે સાંભળો વિરાજે રામાયણ શું ઘટિત કરી જોઈએ આપણે. આત્મ રામ જ્ઞાન ગુણ લક્ષ્મણ સીતા સુમતિ સમેત શુભ ઉપયોગ વાનર દલ મંડિત વર વિવેકરન ખેત વિરાજે રામાયણ ઘટમાઈ. સમજી ગયા ને? આત્મ રામ, રામમાં શું લીધું? આત્મા રામ છે અને જ્ઞાન ગુણ લક્ષ્મણ. લક્ષ્મણ કેમ? લક્ષ્મણ શબ્દ આવે ને, આત્માને ઓળખવાનું લક્ષણ. આત્માને ઓળખવાનું લક્ષણ શું છે? જ્ઞાન વડે આત્માને ઓળખી શકાય છે. બરાબર ને? એટલે જ્ઞાન ગુણ લક્ષણ લક્ષ્મણ. સીતા સુમતિ સમેત, અંદરમાં સમ્યક મતિ શ્રુત જ્ઞાન છે ને, એ સતી શું લખ્યું? સીતા. એ સીતા છે. શુભોપયોગ વાનર દલ મંડિત વર વિવેક રનખે ધ્યાન ધનુષ ટંકાર સોર સુની ગઈ વિષય દીતિ ભાગ. ધ્યાન ધનુષ, જેમ ધનુષનો ટંકાર થાય ને એવી રીતે અહીં ગાડી શુક્લ ધ્યાનનો ટંકાર થાય તો આ બાજુ વિષય ભોગ વગેરે જે છે બધું પરિણામ જે છે સંસાર સંબંધીના ચાલ્યા જાય છે. ભઈ ભસ્મ મિથ્યા મત લંકા. કઈ લંકામાં શું લીધું? મિથ્યા બધી માન્યતાઓ જે છે ને એ કહેશે ભસ્મીભૂત થઈ ગઈ બધી. ઉઠી ધારણા આગ વિરાજે રામાયણ ઘટમાઈ. જરે અજ્ઞાન ભાવ રાક્ષસ કુલ. આ અજ્ઞાન ભાવ છે એ બધા રાક્ષસ જેવા છે. લરે નિકાંક્ષિત સૂર. લડે છે કોણ? સુરવીર લડવા વાળા કોણ છે? નિકાંક્ષિત, નિશંકિત વગેરે જે ગુણો છે ને એ બધા આ અજ્ઞાન ને મોહ રાગ દ્વેષ સામે લડવાનું કામ કરે છે. જૂજે રાગ દ્વેષ સેનાપતિ. આ રાગ દ્વેષ હવે સામે જજુમી રહ્યા છે. સંશય ગઢ ચકચૂર. સંશય વિપર્ય અનદ્ય વસાય છે બધું એના બધા ગઢ ચકના ચૂર થઈ જાય છે. બિલખત કુંભ કરણ ભવ વિભ્રમ પુલકિત મન દરિયા થકિત ઉદાર વીર મહી રાવણ સેતુ બંધ સમભાવ વિરાજે રામાયણ ઘટમાઈ. મૂર્છિત મંદો દરી દુરાશા સજગ ચરણ હનુમાન ઘટી. હવે શું કહેજો? ઘટી ચતુર ગતિ પરિણતિ સેના. અંદરમાં આ સંસાર ઘટવા માંડ્યો. હવે છૂટે છપક ગુણ બાન. છપક શ્રેણી માંડે છે ને એ. નિરખી, હવે સાંભળજો, અંદરમાં આવે નિરખી શકતી ગુણ ચક્ર સુદર્શન. ગુણચક્ર, ગુણચક્ર સમજાય છે ને? ગુણચક્ર જેમ સિદ્ધ ચક્ર એટલે સિદ્ધ ભગવાનનો સમૂહ, એમ ગુણચક્ર એટલે આ આત્મા અનંત ગુણોનો શું છે? સમૂહ. એટલે ગુણચક્ર સુદર્શન નિરખી શક્તિ. આવા અંદર અનંત ગુણોનો સમુદાય એવા ભગવાન આત્માને જોયો. ઉદય વિભીષણ દીન ફિરે કબંધ મહી રાવણ કી પ્રાણ ભાવ શિરહીન. જેમ રાવણનો શિરચ્છેદ થયો ને એવી રીતે આ મોહ રાગ દ્વેષ વિકારી ભાવો ચાલ્યા ગયા. એ વિધ, હવે છેલ્લે કહેજો, એહ વિધિ સકલ સાધુ ઘટ અંતર. સાધુ માને સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની ધર્માત્મા છે ને એ કહે છે એહ વિધિ સકલ સાધુ ઘટ અંતર. એના અંદરમાં તો આ રામાયણ ચાલે છે, બહારમાં તો કોઈ દુશ્મન છે જ નહીં. હોય સહેજ સંગ્રામ. અંદરમાં જ્ઞાનીઓ લડે છે. એટલે જ્ઞાનીઓ લડે કે ના લડે? જ્ઞાનીઓ લડે. અક્ષર જ્ઞાનીઓ લડે કે ના લડે? કે જ્ઞાનીઓ લડે તો છે સંગ્રામ, પણ એમનું રણ મેદાન અંદરમાં છે ને મોહ રાગ દ્વેષ સામે, મિથ્યાત્વની સામે જ્ઞાનીઓ લડી રહ્યા છે. અને આત્માની અનંત શક્તિઓના જે છે એના બલ દ્વારા એની સામે લડી રહ્યા છે. પછી શું કહે છે? યહ વ્યવહાર દ્રષ્ટિ રામાયણ. આ પેલી બહારવાળી નહીં હો. બહારવાળી જે લોકમાં છે ને, અંદરમાં આ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની જે વાત કરીને અંદરમાં એ વ્યવહાર દ્રષ્ટિ રામાયણ. અને કેવલ નિશ્ચય રામ. અંદરવાળી જે આખી લડાઈની વાત કરીને મોહ રાગ દ્વેષ પર્યાય વગેરે એ વ્યવહાર, અને નિશ્ચય તો અંદરમાં એકલો પોતે ચેતન રામ.
આવા પ્રકારના ઊંચા પ્રકારનું અધ્યાત્મથી સંબંધિત એમની શૈલી હતી. વિરાજે રામાયણ ઘટમાઈ. તુલસીદાસજી આ અધ્યાત્મ ચાતુર્ય જોઈને બહુ જ પ્રસન્ન થયા અને બોલ્યા, આપની કવિતા મને બહુ જ પ્રિય લાગી છે, હું તેના બદલામાં આપને શું સંભળાવું. તે દિવસે આપની પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સ્તુતિ વાંચીને મેં પણ એક પાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર બનાવ્યું હતું, તે આપને જ અર્પણ કરું છું. એમ કહીને ભક્તિ બિરદાવલી નામની એક સુંદર કવિતા કવિવરને અર્પણ કરી. કવિવરને તે કાવ્યથી ઘણો સંતોષ થયો અને પછી ઘણા દિવસો સુધી બંને સજ્જનોનો મેળાપ વખતો વખત થતો પણ રહ્યો. હવે 5-7 મિનિટનો એક અંશ થોડો બાકી રહે છે, એનો સ્વાધ્યાય આપણે નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયની અંદર કરી અને આપણે ગ્રંથના શ્લોક ઉપર આવીશું નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયની અંદર.